এই ভিডিওতে উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজিতে প্রোজ সেকশনের সমস্ত এমসিকিউ এর সাজেশন সহ উত্তর আমি আলোচনা করব। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, আর এই পিডিএফটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এবং পাসওয়ার্ডটি ভিডিওতে আছে, তো তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো। এখনও পর্যন্ত তোমরা 96% ভিউয়ার্স আছে যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না, তো তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে তোমরা চ্যানেলটি নতুন হয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দাও। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমত দ্য আইসাইড থেকে এমসিকিউ দেখো। দ্য ন্যারেটর হ্যাড দ্য কম্পার্টমেন্ট টু হিমসেলফ আপ টু, রোহানা হয়ে যাবে এটা। দ্য গার্ল ইন দ্য 10 কম্পার্টমেন্ট থট দ্য ন্যারেটর টু বি গ্যালান্ট অ্যান্ড সিরিয়াস, মেয়েটি ভেবেছিল কবিকে গ্যালান্ট সাহসী এবং গুরুগম্ভীর। হোয়াট ট্যান্টালাইজ দ্য ন্যারেটর ওয়াজ দ্য পারফিউম অফ দ্য গার্লস হেয়ার, কী সম্মোহিত করেছিল? পারফিউম অফ দ্য গার্লস হেয়ার, মেয়েটির চুলের সুগন্ধ। দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট শি উড লাভ দ্য, অন্ধ মেয়েটি বললো সে ভালোবাসে, কী ভালোবাসে? হিলস। দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট শি উড গেট অফ অ্যাট, সে কোথায় নেমে যাবে? সাহারানপুরে। অ্যাকর্ডিং টু রাস্কিন বন্ড দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং হিলস ইজ অক্টোবর। দ্য ন্যারেটর অফ দ্য আইস হ্যাবিট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলিং টু মাসুরি। ফ্রম ডেরা রাস্কিন বন্ড ওয়াজ গোয়িং টু মাসুরি, ডেরা থেকে মাসুরিতে যাবে। দ্য কাপল হু স the girl off at the station were probably her parents. The couple who saw the girl off were worried about her comfort. তার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চিন্তা করছিল। The eyes of the narrator were sensitive to light and darkness. The narrator could not see the girl's face because he was completely blind. The girl could not see the narrator because the compartment was dark. It is not. She was blind. কারণ সে অন্ধ ছিল। The narrator wanted to prevent the girl from discovering that he was blind. The narrator was considered lucky by the girl because he was going to Missouri. The girl said that she loved the hills, especially in October. In October, the hills are covered with wild dahlias. October is a beautiful month in the hills. But her next question removed my doubts. The next question was, why don't you look out of the window? The narrator said that the girl had an interesting face. According to the blind narrator, few girls can resist flattery. Even the sound of out of the girls was slippers. The girl was tired of people telling that she had an interesting face. The thought of laughter would make the narrator feel troubled and lonely. The girl's voice had the sparkle of a mountain stream. The girl could not bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. It would stay with me for the rest of the journey. Here it refers to the memory of his brief encounter with the girl. According to the narrator, the high-pitched female voice must have belonged to the girl's aunt. The narrator wanted to touch the girl's hair. The man broke into the narrator's reverie. অর্থাৎ দিবা স্বপ্ন। The word reverie means, reverie বলতে কি বোঝায়? A dead dream, দিনের বেলা স্বপ্ন দেখা। The girl's eyes as described by the new passenger were of no use. নতুন প্যাসেঞ্জার কি বলেছিল? তার চোখগুলো কোনো ব্যবহারের নয়, কাজের নয়। The girl had beautiful eyes but they were of no use because she was completely blind. The girl will be received at Saharanpur by her aunt. The narrator was prepared to listen to the girls talking for almost any length of time, যে কোনো সময়ের জন্য। The narrator wanted to know from the passenger about the girls' hairstyle. সে শর্ট করেছিল না, বেনুনি করা ছিল, সেগুলো জিজ্ঞেস করছিল। এবারে স্ট্রং রুটস থেকে দেখে নাও এমসিকিউ। Abdul Kalam's father would convey complex spiritual concepts in simple down to earth Tamil language বলতো। Kalam's ancestral house was built in the mid-19th century, 19th শতাব্দীর মধ্য সময় আর কি। The words of Abdul Kalam's father filled with strange energy and perseverance অর্থাৎ উদ্যম, কোনো কিছু করার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। The coconut grove where Abdul Kalam's father used to walk down every morning was about 4 miles. Kalam's father would take him to the mosque for evening prayer, সন্ধ্যের নামাজের জন্য। One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of Bahadur. Strong Roots is a part of an autobiography. এটা হচ্ছে আত্মজীবনী, autobiography. Kalam was born into a middle class Tamil family. Kalam's father possessed true generosity of spirit and great innate wisdom.
Kalam's father had an ideal helpmate in Ashiamma. Ashiamma Abdul Kalamer ma. Kalam's father had neither formal education nor wealth. না ছিল তথাকথিত শিক্ষা না সম্পদ. The number of people who were fed every day at Dr. Kalam's house were more outsiders than all family members put together. নিজের পরিবারের সবাইকে এক করলে যা হবে তার থেকেও বেশি বাইরের লোক খেত. The name of the APJ Abdul Kalam's mother was Ashiamma. Kalam's parents were regarded as an ideal couple. একটা আদর্শ দম্পতি হিসেবে. Dr. Kalam's mother lineage was more distinguished than his father's. One of the forebears of Abdul Kalam's father, Abdul Kalam's mother had received the title Bahadur. The ancestral house in which Kalam lived was made of limestone and brick. Chunsurki আর ইটের বাড়ি. Dr. Kalam lived on the street of Mosque, Mosjid. Kalam normally ate with his mother. Rameshwaram is famous to pilgrims for Shiva temple. এটা শিবা টেম্পল হবে, শিবা টেম্পল অর্থাৎ শিব মন্দিরটা বিখ্যাত ছিল. ঠিক আছে. The Shiva temple was dash walk from Kalam's house. 10-minute walk. 10 মিনিটের হাঁটার পথ ছিল শিবা টেম্পলটা. The locality where Kalam spent his childhood were predominantly, সেখানে বিশেষ করে বেশিরভাগ কারা ছিল? মুসলিমরা ছিল. Dr. Kalam lived with both Hindu and Muslim neighbors amicably. বেশ অমায়িকভাবে, একে অপরের সাথে অমায়িকভাবে. The name of the high priest of Rameshwaram temple was, রামেশ্বরম টেম্পলের পুরোহিতের নাম ছিল প্রাক্ষী লাক্সমানা শাস্ত্রী. APJ Abdul Kalam was by birth Tamil. জন্ম থেকেই তামিল ছিলেন. অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর কালামস ফাদার ডিউরিং প্রেয়ার, প্রার্থনার সময় কি করে একজন ব্যক্তি? ওয়ান বিকামস পার্ট অফ দ্য কসমোস, মহাজগতের একটা অংশ হয়ে যায়. অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার, অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন, অর্থাৎ ইন্ট্রোস্পেকশন মিনস নিজের ভুল সংশোধন করার শক্তিটা. অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার, সিন্স অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটি ফর ইন্ট্রোস্পেকশন, উই মাস্ট ট্রাই টু, এটা হবে আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস রেলিভেন্স, এর তাৎপর্যটা বোঝার. ঠিক আছে. তো পরেরটা দেখো. অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার, ওয়েন এভার ওয়ান ফিলস লোনলি হি স্টার্টস লুকিং ফর অ্যান কোম্পানি, যখন একজন নিঃসঙ্গ হয়ে যায় সে সঙ্গী খোঁজে. কালাম রিমেম্বার হিজ ফাদার স্টার্টিং হিজ ডে অ্যাট 4 AM, সকাল 4টায়, ভোর 4টায়. জাইনুলাবদিন স্টার্টেড হিজ ডে অ্যাট 4 AM উইথ দ্য নামাজ পড়ে. Kalam's father followed his routine till late 60s. ঠিক আছে. Abdul Kalam's own world was concerned with science and technology. The prayer chanted in the mosque were Arabic, Arbi. According to Jainuddin, prayer made possible a communion of the spirit between people. মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা. Abdul Kalam described his parents as being neither wealthy nor high educated but kind, wise and large hearted. আব্দুল কালাম তার বাবা মাকে কেমন করেছিল? যে সম্পদশালী বেশি না হলেও শিক্ষিত এবং জ্ঞানী আর মহৎ হৃদয়ের ছিল. এরপরে দেখো থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে প্রশ্ন. মিস্টার জোন্স ওয়ান্টেড টু টিচ রজার রাইট ফ্রম রং, কোনটা সঠিক কোনটা ভুল? ঠিক আছে. অন এন্টারিং হার রুম মিসেস জোন্স আস্কড রজার টু ওয়াশ হিজ ফেস. প্রথমে কি বলেছিল? মুখ ধুইতে বলেছিল. বেন্ডিং ওভার দ্য সিঙ্ক দ্য বয় রজার আস্কড মিসেস জোন্স ওয়্যার শি ওয়াজ গোয়িং টু টেক হিম টু জেল, সে তাকে জিজ্ঞেস করছিল যে জেলে নিয়ে যাবে কিনা. দ্য বয় ওয়ান্টেড টু বাই ব্লু সুয়েট শুজ. এখানে দেখো ব্ল্যাক সুয়েট শুজ অনেক কিছু আছে কিন্তু কনফিউশন হবে না, ভালো করে এই অপশানটা দেখবে. মিসেস জোন্স গেভ দ্য বয় $10 দিয়েছিল সুয়েট শু কেনার জন্য. দ্য লেডি পিকড আপ দ্য বয় ফ্রম দ্য স্ট্রিট বাই হোল্ডিং হিজ শার্ট ফ্রন্ট, জামার প্রথম সামনের অংশটা. মিসেস জোন্স ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালোন, ইট ওয়াজ 11 PM. ঠিক আছে. দ্য ওম্যান আস্কড দ্য বয় টু পিক আপ হার পকেট বুক. দ্য বয় ফেল অন হিজ ব্যাক অন দ্য সাইডওয়াক, ফুটপাতে. দ্য বয় লুকড অ্যাজ ইফ হি ওয়্যার 14 or 15, 14 বা 15 বছর বয়স তার দেখে মনে হলো. হাউ মেনি পেয়ার্স অফ সুয়েট শুজ ডিড দ্য বয় ওয়ান্ট? ওয়ান পেয়ার. দেখো 1 পেয়ার মানে কিন্তু দুটো জুতো, অ্যাকচুয়ালি এক জোড়া মানে 1 হবে, 2 দেবে না. দ্য ওম্যান ওয়াজ সিটিং ইন হার রুম অন দ্য ডে বেডে বসেছিল. দ্য ওম্যান ড্র্যাগ দ্য বয় টু হার হাউস টু ক্লিন হিম আপ অ্যান্ড ফিড, তাকে পরিষ্কার করতে আর খাওয়াতে. দ্য বয় কুড বেয়ারলি টেল দ্য ওম্যান দ্যাট অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড থ্যাংক ইউ.
The woman felt sorry for the boy because she was in a similar situation when she was born. মহিলাটি ওই বালকটার দেখে করুণা হচ্ছিল, তার কারণ তারও একই অবস্থা ছিল। The woman kicked Roger right square in his blue jean seater. The cake offered by woman was cost 10 cent. 10 সেন্টের কেক ছিল, তার হাফ খাইয়েছিল, 5 সেন্ট কিন্তু রজার খেয়েছিল। Mrs. Jones had the job in a hotel beauty shop. The word purse refers handbag. Kitchenette refers to kitchen room. The phrase half Nelson associate with এটা wrestling ম্যাচে হবে, half Nelson এটা কুস্তির প্যাঁচ। The phrase latching onto means being in touch, সংস্পর্শে থাকা। Mr. Bates gripped the boy by his shirt front, জামার অংশ। If the boy had been Mrs. Bates' son, she would have taught him right from wrong. যদি তার ছেলে হতো তাহলে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক সেটা শেখাতো। On entering her room, Mrs. Bates asked Roger to wash his face. তার মুখ ধুইতে বলেছিল রুমে ঢুকে। Roger was afraid of being taken to, রজার ভয় পাচ্ছিল কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাকে জেলে নিয়ে যেতে হতে পারে সেটা ভেবে। এবার 3 question. The wounded man was actually the enemy of the Tsar. ওই আহত মানুষটাকে ছিল জারের দুশমন। The most necessary man is he with whom you are. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে যার সঙ্গে তুমি আছো। The hermit received none but common folk. hermit শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের, কমন ফোকের জায়গায় জেনারেল পিপল বা কমন পিপল দিতে পারে। The hermitটি কেমন ছিল? ফ্রেল অ্যান্ড উইক। ভালো করে দেখো, ফ্রেল মানে রোগা আর উইক মানে হচ্ছে দুর্বল, রোগা দুর্বল টাইপের। দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ওয়াজ ওয়েন্ডেড বাই, বিয়ার্ডেড ম্যান দাড়িওয়ালা মানুষটিকে আহত করেছিল কে? দ্য জার্স বডিগার্ড, জারের বডিগার্ড। দ্য জার আস্কড দ্য হারমিট 3 কোয়েশ্চেন, 3টে প্রশ্ন করেছিলাম। দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ওয়াজ ওয়েন্ডেড বাই দ্য বডিগার্ড। দ্য হারমিট মেট অনলি অর্ডিনারি ফোক। এখানে দেখো অর্ডিনারি, কমন এরকম ফোক থাকতে পারে বা পিপল থাকতে পারে। When the Tsar went out in the porch and looked around, the hermit was sowing seeds মানে বীজ বপন করছিল। প্রথম দিন কিন্তু মাটি খুঁড়ছিল, আর যখন বেরিয়ে আসছিল শেষের দিকটি কিন্তু বীজ খুঁড়ছিল সেইটা থেকে। দ্য অ্যান্সার দ্যাট দ্য জার গট ফ্রম দ্য লার্ন মেন ওয়ার অল, শিক্ষিত মানুষদের থেকে, পণ্ডিত জ্ঞানীগুণী মানুষদের থেকে যে উত্তর পেয়েছিল সবগুলি ছিল ডিফারেন্ট, আলাদা। When the blood ceased flowing, the man revived and asked for. যখন রক্ত বওয়া বন্ধ হয়ে গেল, মানুষটি কি চাইলো? জল চাইলো, কিছু পান করার জন্য চাইলো, অর্থাৎ জল। The wounded man swore to revenge himself on the Tsar because he executed his brother and sister's property. তার ভাইকে হত্যা করে তার সম্পত্তিগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে। When the Tsar approached, the hermit was digging ground. hermit কি করছিল? মাটি করছিল যখন জার যায়। Having taken leave of the wounded man, the Tsar looked around for hermit. আহত মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে সে হারমিটকে খুঁজতে লাগলো জার। Each time the hermit stuck his spade into the ground, he breathed heavily. প্রত্যেকবার যখন মাটি করছিল সে গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছিল। The Tsar stopped after digging 2 beds. জার দু বীজতলা খুঁড়ে সে থেমে গেল। The hermit was widely renowned for his wisdom. hermit খুবই বিখ্যাত ছিল তার জ্ঞানের জন্য। To answer his 3 questions, the Tsar had invited learned men. উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্নের শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষদেরকে তিনি আহ্বান জানান। দ্য জার ওয়ান্টেড টু নো দ্য রাইট টাইম টু বিগিন এনিথিং, কোনো কাজ শুরু করার সঠিক সময় এটা জানতে চেয়েছিল। দ্য হারমিট লিভড ইন এ উড হুইচ হি নেভার কুইটেড, কখনো সেই বন থেকে তিনি বেরোননি। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ফর হুইচ ম্যান ওয়াজ সেন্ট ইন টু দিস লাইফ ওয়াজ, এই জগতে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল কি জন্য? টু ডু গুড ফর ম্যান, মানুষকে ভালো করার জন্য আর কি, মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, ভালো করা। হোয়াট ইজ মিন বাই ডিসমাউন্টেড অর্থাৎ মানে কি হলো? নেমে গেল, নেমে যাওয়া ইংরেজি। আরেকটা হচ্ছে গট ডাউন, ঘোড়া থেকে নেমে গেল যার। দ্য হারমিট ব্রেথ হেভিলি ওয়াইল ডিগিং বিকজ হি ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক, সে যখন মাটি করছিল গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস পেয়েছিল কারণ সে রোগা দুর্বল ছিল। দেয়ার ওয়াজ আ ড্যাশ উন্ড ইন স্টমাক, দ্য গ্যাপ উইল বি, এই গ্যাপটাতে কী হবে? আহতটা কেমন ছিল? লার্জ, বড় ক্ষত ছিল। He crouched down on the threshold. Here threshold refers to, a threshold বলতে, চৌকাঠ বলতে কি? দরজার সামনের অংশ, front part of door. The prose 3 question, Leo Tolstoy is a kind of Russian story. তো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। এরপরে আমি কবিতা থেকে সমস্ত এমসিকিউ দিয়ে দেবো এবং তারপরে আমি প্লে থেকে সমস্ত এমসিকিউ দিয়ে দেবো, দেওয়ার পরে তারপরে আমি এসিকিউও দিয়ে দেবো, আর গ্রামারের ভিডিও আমি খুব শীঘ্রই দিয়ে দেবো। তো তোমরা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দাও।